Can you say? Jaii Asom. Jaii Asom. Jaii Asom. বৰ্তমান অসমত হুনগুটি ধাননি চপোৱাৰ সময় আৰু হুনগুটি ধাননি চপোৱাৰ সময়ত আজি ব্যতিক্ৰম আজি বিদেশী কৃষকক আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু বিদেশী কৃষক ক'ত আছে মই আজি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে দুলিয়াজানৰ নিচে কাষতে অৱস্থিত বৰডুবিৰ ওচৰতে আচলতে এয়া হৈছে কেহাং 20 ফুটীয়া গাঁৱত এয়া চক বিদেশী কৃষক তেওঁ আজি ধান দাই আছে আৰু তেওঁক ধান দাবলৈ শিকাইছে এয়া তেওঁ হৈছে বিদেশী কৃষক আচলতে মই তেওঁৰ লগতো মই কথা পাতিম তেওঁ ধান কি ধৰণে ধান কেনেকৈ দাই আচলতে তাৰ পৰিৱেশ আজি আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ শিকি আছে অসমৰ মাটিত তেওঁ ভৰি দিছে আৰু ধান কি ধৰণে লোৱা হয় আৰু মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম First of all, welcome to Assam and first of all, please introduce yourself. Thank you so much. My name is Christy and I'm from Oregon in the United States. How you are feeling right now? You have stepped to Assam. What you have learned till now? I've learned so much at Assam. It's been amazing. I mean, these lovely ladies have taught me how to harvest rice. I've been blessed with coming here during harvest time. So I've got to see how they work in the rice fields, how to harvest it, and that's pretty exciting. I didn't know how to do that previously. It's a lot of work, but it's definitely worth it if you want to be sustainable. For what is the purpose you have came to Assam or in India? Why have came here? So I came to India to learn spirituality at a deeper level, and I came to experience the culture so that I could connect with the people. Because it's such a beautiful culture. I want to share that with the world so that they can see how wonderful it is and maybe take a trip here and get to experience some of the spirituality and the culture themselves. Please say your name again. Christy. এয়া আছিলে বিদেশী কৃষক তেওঁ বিদেশী কৃষক নহয় আচলতে তেওঁ অসমত আহিছে বা ভাৰতবৰ্ষত আহিছে এটাই উদ্দেশ্য তেওঁ স্পিৰিচুৱেলিজম যাক আধ্যাত্মিকতা আমি কওঁ বা অসমৰ কলা সংস্কৃতি বা ভাৰতবৰ্ষৰ কলা সংস্কৃতি তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহিছে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰতো তেওঁ ইতিমধ্যে গৈছে আৰু অসমৰ প্ৰতি তেওঁৰ ভাল ভাৱ অসমত তেওঁ ভাল পাইছে এয়া হৈছে কৃষ্টি আৰু পুনৰ মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁ আজি অসমত আহি যিহেতু হুনগুটি ধাননি চপোৱাৰ সময় আৰু তেওঁ ডাউনীয়া হিচাপে তেওঁ আজি ধান দাই আছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আৰু পুনৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হোৱাট এবাউট দ্য কালচাৰ you have till now you have visited or about the culture or the monuments or the different archaeological sites or the temple you have visited till now? So I've had the great opportunity to go to the Bell Temple, which was fantastic. The energy there is amazing, and going there just makes you want to smile. It feels so good there. And that was a wonderful blessing. And then I have had some opportunities to see some of the temples and churches in Tinsukia, and it's very diverse. It's pretty amazing. In Kaziranga? Yeah, the one on rhino you have seen. I'm sorry, I may have gotten the names mixed up, but I will say that the culture is amazing. It's very diverse and it's very open and welcoming here. And I've learned so much about the people and about how the spirituality really is just more of an everyday way of life. Have you learned the language of Assam till now? Anyone? I started learning Hindi and then I came to Assam and most of the people spoke Assamese. Namaste. So I know Namaste. And I will also teach you, can you say Jaii Asom? Jaii Asom. Jaii Asom. Jaii Asom তেওঁ আচলতে অসমক ভাল পাইছে অসমৰ ভাষাক ভাল পাইছে অসমৰ মাটিক ভাল পাইছে অসমৰ প্ৰতিটো দিক আচলতে তেওঁ আদৰি লৈছে আৰু তেওঁ আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ স্থানত আছিলে কিন্তু অসমত যেতিয়া তেওঁ ভৰি দিছে তাৰপিছত তেওঁ ইয়াত অসমক ভাল পাইছে আৰু এজন আছে তোমালোকৰ ঘৰত আছিলে কি ক'বা তেওঁ কি ধৰণে আছে তেওঁ কি ধৰণে শিকাইছা কি ধৰণে খাদ্য তেওঁ খুৱাইছা কি ক'বা একচুৱেলি মেম আহিছিলে স্পিৰিচুৱেল লাৰ্ণিং কাৰণে কিন্তু অসমত আহিছিলে এসপ্তাহ কাৰণে কিন্তু মেমক আমাৰ যোনখন আমাৰ অসমক ইমানে ভাল লাগিলে মেমক আমাৰ কালচাৰবোৰ ইমানে ভাল পাইছে মেম চ' মেমক এতিয়া ইয়াত আহি পিনে হৈ গ'ল
অলমষ্ট 1.5 মাহ হ'বলৈ লাগিছে তো মেম এতিয়া এইবোৰ আমাৰ কালচাৰ শিকি পিনে তাৰপিছত মেম যাব নিজৰ স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি শেষ কৰিবলৈ চ' এতিয়া বৰ্তমান যিমান দিন আছে মেম আমি যিমান পাৰোঁ নিজৰ কালচাৰ হেৰিটেজ চাইড দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মেমক আৰু মেমে এইবোৰ ভাল পাই আছে চ' আমি মেমক এতিয়া এইটোৱে মানে অসমৰ যিমান আৰু বাকী যিমান কালচাৰ বাকী আছে মই এইবোৰে এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এয়া আচলতে তোমাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নাম আছিলে দেৱগোৱালা দেৱগোৱালাৰ ঘৰতে আচলতে তেওঁ আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু দেৱগোৱালাই যথেষ্ট সহায় কৰিছে কেলিষ্টিক আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থান নহয় অসমৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ লৈ গৈছে যেনেকৈ আমাৰ টিলিঙা মন্দিৰ নিচেই কাষতে অৱস্থিত ইয়াৰ লগতে আৰু শিৱধাম সকলোতে তেওঁ গৈছে আৰু অসমৰ বিষয়ে তেওঁ জানিছে আৰু স্পিৰিচুৱেলিজিম নামটো ফুটা নাই আচলতে স্পিৰিচুৱেলিজিম এই বিষয়ে তেওঁ আচলতে অধিক জানিবলৈ তেওঁ আগ্ৰহী আৰু পুনৰ এয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম I have heard you have begin your journey of writing a book. What about it? I actually am writing a book all about my journey to India. Thank you so much. And I'm very excited because it's going to tell how an American woman decided to come to India for spirituality and culture and show everybody what the beauty of India is really truly all about. And that book will be coming out in April of 2023. এয়া আচলতে বিদেশী পৰ্যটক আচলতে তেওঁ সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে আৰু আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমৰ মাটিক তেওঁ ভাল পাইছে আৰু তেওঁ আমাক এটা কথা সদৰি কৰিছে যে তেওঁ আমেৰিকাত গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্টত আহিবলৈ তেওঁ সকলোকে অনুৰোধ জনাব আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত আহিছিলে কি ক'ব হয় খুব ভাল লাগিছে বাইদেউ বহুত ফ্ৰেংক হয় আৰু খুব ভাল পাইছে আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক নিয়ম নীতি কালচাৰ মানে ধৰক চোতালত গোবৰ দিয়া চোতাল হাৰা কিবা বনাই আছোঁ তাতো বনাব ধান দাব ওলাই আহিব তেনেকুৱা বাগানত গৈ পাত চিঙা ট্ৰাই কৰা সেইবিলাক খুব ভাল লাগিছে বাইদেউ খুব ফ্ৰেংক আৰু যথেষ্ট শিকিবৰ কাৰণে খুব ইচ্ছুক আৰু বাইদেউ গম পোৱা যায় আৰু কথাবিলাকত আজি তেওঁ চক এতিয়া পাত তুলিব যাব আৰু পাত কি ধৰণে বোলে চাহ বাগিচাত যাব আৰু কি ধৰণে চাহপাত বুটলে তেওঁ চক পিছফালে টোপা লৈছে আৰু আজি তেওঁক পাত তোলাবলৈ শিকাব ব'লক আমি চাহ বাগিচাত যাওঁ এয়া কি ধৰণে চাহ বাগিচাত গৈ চাহপাত বুটলে তেওঁ পিছফালে টোপা লগাই দিছে টোপা কি ধৰণে লৈছে চক আৰু চাহ বাগিচাৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে আৰু কি ধৰণে চাহপাতৰ কলি বুটলে সেয়া দেখুৱাই আছে এয়া বিদেশী আচলতে পৰ্যটক আজি অসমত ভৰি দিছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ চাহপাত কি ধৰণে বুটলিছে চক Put it in butter. And I don't know. Fantastic. Thank you. আচলতে চাহপাত বুটলি কি ধৰণে টোপাত থ'ব লাগে এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি বিদেশী এজন আজি চাহপাত কি ধৰণে বুটলে আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু এয়া আপোনালোকে জানে কিন্তু আজি তেওঁ শিকাই কেনেকুৱা লাগিছে তাক চাবলৈ চিঙি আছে নহয় শিকাই ভাল লাগিছে শিকাই ভাল লাগিছে আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ how you are feeling you have also learned to pluck tea leaves It's fantastic. This is so much fun. It's a wonderful cultural experience. And the ladies make it look so easy. They do it so fast. It looks like it would be fast, but it's not when you're not practiced in it. But it's a wonderful experience, and I'm very happy to have gotten to do this. So I will end my video and what message you want to give to your citizens those who are living in the America I want to tell people in America that we're all just one love. We're all just one group of people. We're all the same. There are no differences. We just live in different locations. And just peace to everyone. Respect each other. Love each other. And let's work together as brothers and sisters and become united. again
Again, I have teach you one language that is Jaii Asom. Again, can you say Joy come, Jaii Asom? joy I come. এয়া আছিলে বিদেশী পৰ্যটক তেওঁ আজি অসমত আহি সঁচাকৈ তেওঁ গৌৰৱবোধ কৰিছে আৰু অসমৰ আহি তেওঁ কি ধৰণে চাহ বাগিচাত গৈ পাত ছিঙিব লাগে সেয়াও শিকিছে ধান কি ধৰণে দায় সেয়াও শিকিছে আৰু অসমৰ থলুৱা খাদ্য তিল পিঠা পৰা আদি কৰি লাড়ু সকলো তেওঁ খাইছে আৰু অসমক সঁচাকৈ তেওঁ ভাল পাইছে আৰু এটা কথা কৈছে যে অসমত থাকি অসমৰ বিষয়ে তেওঁ যেতিয়া সুদূৰ আমেৰিকাত যাব আৰু অসমত আহিবলৈ তেওঁ অনুৰোধ জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ Can you say Joy come, Jaii Asom? joy I come. Do they know we're coming? You looks beautiful, ma'am. Well, she's got it at an 8.